ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CDP ਤੇ SS ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਣਾ ਕਿ PTET ਤੇ ਜਿਹੜਾ CTET ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ CDP ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ PTET ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ CTET ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। दो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आते हैं जिन्होंने आप भाषा व्यापकता भी कह दें। ये जोड़े 2 लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन अपन आते हैं, एक तो अपन जोड़ा आऊगा वो प्रोज या ड्रामा विचों आंदा है तो एक जोड़ा कॉम्प्रीहेंशन अपन आएगा वो अपन आएगा कविता विचों। ठीक है, 2 रीडिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आते हैं कि अपन जोड़ा एक पैसेज दिता होगा उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते अगों 15 मार्क्स का रहिंदा अपन तो 15 मार्क्स की आप कह सकते हैं कि पैडागोजी प्लस या ग्रामर जोड़ा भी है पंजाबी के रिलेटेड अपन वो पूछा जाता है तो ये 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब नाल की जाती है कि 2 लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आएंगे अपन तो 15 नंबर की पैडागोजी या ग्रामर रिलेटेड कोई भी जिवें आप कह दईए कि लिपि बारे या अगों जो भी कंसैप्ट्स है पंजाबी नाव पढ़नाव सारा कुछ जोड़ा भी पंजाबी दे व्याकरण विच कवर है तो जोड़ा एक पैडागोजी के सिलेबस है वो सारा जोड़ा है 15 मार्क्स का होगा अपने कोलों। ठीक है, तो 15 तो 15 30 मार्क्स का सिलेबस रहिंदा है जोड़ा अपना पंजाबी का है। तो आप हम पंजाबी का अज जो शुरू करन जा रहे हैं सब तो पहला टॉपिक है जोड़ा आप भाषा तो शुरू करांगे कि भाषा की चीज़ हैगी जिन्होंने आप लैंग्वेज कहने इंग्लिश में। सब तो पहला जो टॉपिक है वो अपना रहेगा भाषा जिन्होंने आप लैंग्वेज कह दें। सब तो पहला जो टॉपिक है भाषा। हुण भाषा जोड़ा है ना एक संचार मतलब आप जो संचार करते हैं उनका एक शाब्दिक साधन है जोड़ा भाषा हैगी है की है शाब्दिक साधन। जिवें आप कह दिए कि हुण आप कोई भी संचार कर रहे हैं या आप बोलचाल जिवें कर रहे हैं उनका जोड़ा मतलब एक अपना कह सकते हैं कि माध्यम है जोड़ा वो एक भाषा रह जाता अपना। ठीक है, एक शाब्दिक मतलब शब्द की वरतों करके जो आप कुछ अपने जोड़े भी अपने भाव है तो अपने जोड़े विचार है आप दूसरे अगे जो पेश करते हैं या एक उनका मतलब कि पेश करने का जोड़ा माध्यम है वो एक भाषा रह जाता अपने को। ठीक है, भाषा जी की है शाब्दिक साधन या आप कह सकते हैं कि भाव के विचारों को दूसरे अगे पेश करने का एक माध्यम है जोड़ा वो अपनी भाषा रही है। लैंग्वेज है कि आप जिमें बोल के आप सिर्फ एक दूजे नाल गल कर सकते हैं जिमें अपने जोड़े भी अपनी इमोशनस है अपनी फीलिंग्स है दूसरे नाल शेयर कर सकते हैं उन्होंने आप ताइयों सिर्फ किमें कर सकते हैं भाषा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये भावां ते विचारां नूं सांझा करन दा एक माध्यम है, सांझा करन दा माध्यम। जिहड़ी एक भाषा हैगी आप ये कह सकते हैं भाषा नूं। ठीक है, तो भाषा जिहड़ी अपनी हैगी वो 2 प्रकार की होंदी है। एक आप कह सकते हैं बोलचाल वाली भाषा, बोलचाल वाली भाषा जिहड़ी एक फर्स्ट, सैकेंड अपनी हैगी लिखती भाषा। दो भाषा आप कह सकते हैं कि जिहड़ियां भाषा में हैगी 2 प्रकार की होंदी है। सब तो पहले जोड़ा है बोलचाल वाली भाषा, दूसरी अपने को हैगी लिखती भाषा। बोलचाल आप जिवें बोलचाल बोल के जिहड़ी आप अपने मतलब कि अपने जोड़े विचार पेश करते हैं दूसरे के अगे वो आप कह सकते हैं कि बोलचाल भाषा होगी। लिखती भाषा की जो लिख के आप किसी को अपना जोड़ा भावनावां जिहड़ियां अपनी भावनावां हैगियां उन्होंने आप जो किसी नाल साझा करते हैं वो अपनी होगी लिखती भाषा। ठीक है, तो भाषा की चीज़ है आप जिन्होंने इंग्लिश कहिए कि लैंग्वेज है जी लैंग्वेज इंग्लिश में कहने आप लैंग्वेज इज़ अ मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन या आप जिवें कम्यूनीकेट करते हैं एक दूसरे नाल उवें ही वो एक है कि भावां ते विचारां नूं साझा करन दा जिहड़ा एक माध्यम है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होंदी है बोलचाल ते लिखती भाषा। सब तो पहले तो एक समझने की लोड़ सी। हुण भाषा इन्नी ही समझ आ गई कि भाषा हैगी हुण आप अगों करते हैं उपभाषा की चीज़ है। उपभाषा की चीज़ हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੋਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੋਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਝੀ। ਹੁਣ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਗੀ ਮਾਝੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਆਬੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਆ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਝੀ ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਝੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਆਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ठीक है, और फाजिलका हो गया, लुधियाना। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਲਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਧਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਵਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फोर्थ अपने को आ गई है पुवाधी। पुवाधी उपभाषा किहड़े पासे बोली जाती है? जो पुवाध का इलाका आ जाता, जिमें कि रोपड़ आ गया, संगरूर जिहड़ा हैगा,
ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5th ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਟੋਹਾਰੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਹਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 6 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਇਹ 6 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁੱਲ 6 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਾਇਲੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾਈ, ਬਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਲਿਪੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਪੀ। ਤੇ ਲਿਪੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ।
ठीक है जी। ये अपने को है गुरमुखी लिपि है जी, ठीक है। हुण अपना जो ऊड़ा है उन्होंने की कहता 35 अखरी भी कहा जाता, पर हुण जो उन्हें 41 जोड़े अखर हो चुके हैं, 6 जोड़े थले बिंदी पा के जोड़े वरतो मतलब हुण न्यूली ऐड होए है, तो 41 जोड़े या 35 अखरी भी उन्होंने कहा जाता है। तो फिर पंजाबी लिखण लई जिहड़ी लिपि की वरतों की जाती है उन्होंने कहा जाता है गुरमुखी लिपि, ठीक है जी। ये अपना हो गया लिपि वाला। तो हुण भाषा उपभाषा तो लिपि बारे पता लग गया आपां नूं, ठीक है। भाषा बारे डिस्कस किया, उपभाषा सीगियां जिहड़ियां 6 सीगियां पंजाबी विच पंजाब विच सॉरी। तो लिपि जदों कोई भाषा नूं लिखती रूप देना होवे, जिहड़े उहदे सिंबल्स या शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्होंने कहा जाता है लिपि कहा जाता है। तो इंग्लिश विच रोमन लिपि है, हिंदी विच देवनागरी, तो पंजाबी विच जिहड़ा अपने कोलों है गुरमुखी लिपि। उस तो बाद आ गया टकसाली भाषा, ठीक है जी। टकसाली भाषा आ गया, या इन्हों आप कह सकते हैं म्यारी, ठीक है जी, या आप ये भी कह सकते हैं। हुण टकसाली भाषा की है, हुण टकसाली भाषा वो है वो पंजाबी जिवें आप कह दईए कि पंजाबी जिहड़ी आप कह दईए कि पढ़न लिखण विच जिवें एजुकेशन विच जिहड़ी मतलब कि कोई आप नॉलेज या स्कूलों में जिवें कह सकती है कि भी पढ़न लिखण वास्ते या कोई भी ऑफिशियल काम है, ठीक है। ऑफिशियल काम है जदों भी कोई ऑफिशियल यूज़ होने वाली जिहड़ी लैंग्वेज है वो वाली अपनी किहड़ी होंदी है टकसाली भाषा होंदी है, या इहनूं म्यारी भाषा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज हैगी है जिहड़ी मतलब स्कूलों यूज़ की जाती है, कोई भी ऑफिस है या गवर्नमेंट के काम है जिहड़े उहदे विच जिहड़ी भाषा लिखी जाती है वो वाली पंजाबी जिहड़ी यूज़ की जाती है उन्होंने कहा जाता है टकसाली भाषा, ठीक है जी। ये टकसाली भाषा होंदी है, ठीक है। तो ये वाली ऑफिशियल लैंग्वेज होंदी है, ये गल याद रखने वाली है भी किहड़ी भाषा। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जिहड़े ऑफिशियल या जिहड़े ऑफिस दे या गवर्नमेंट वास्ते या पढ़न लिखण वास्ते जिहड़ी भाषा की वरतों की जाती है वो टकसाली भाषा है, ठीक है जी। एक गल याद रखने वाली हैगी है। तो बेसिकली अज जिहड़ा मतलब इन्ना कंसैप्ट सीगा कि आपां जिहड़ा स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन सीगी है कि आपां ये समझिया कि भाषा की चीज़ हैगी है, ठीक है जी। भाषा तो बाद आपां समझिया कि उपभाषावां, ठीक है। टोटल जिहड़ियां इत्थे आपां कीतियां 6 भाषा उपभाषावां कीतियां सीगियां, ठीक है। सब तो पहले भाषा समझिया, फिर उस तो बाद उपभाषा, ठीक है जी। फिर उस तो बाद आपां लिपि बारे डिस्कस किया थोड़ा, लिपि की चीज़ हैगी है। इन्हूं आपां अगे मतलब कि जो डीपली भी स्टडी करांगे। लिपि जिहड़ी आपां कीती सीगी कि इंग्लिश वास्ते किहड़ी लिपि की वरतों की जाती है, रोमन लिपि, हिंदी वास्ते देवनागरी, तो पंजाबी लई जिहड़ी गुरमुखी लिपि यूज़ की जाती है। तो 35 अखरी सी, 41 हुण हो गए, हुण जिहड़े 6 ऐड ऑन होए तो हुण 41 हो चुके हैं, ठीक है जी। ये लिपि की गल की सी। फिर उस तो बाद आपां हुण गल कीती सी कि जिहड़ी टकसाली भाषा जिहड़ी आपां गल कीती है, ठीक है जी। ये आ गया अपना टकसाली भाषा। उपभाषावां सीगियां जिहड़ियां कुल कितनियां हैगियां सी 6 सीगियां। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। हुण इस तो बाद आपां जिहड़ा कल काम स्टार्ट करना आपां व्याकरण बारे स्टार्ट करांगे कि व्याकरण जिहड़ा पंजाबी दा व्याकरण पूरा अगों नाव पड़नाव विशेषण जिहड़े भी है अगों धुनी की गल की जाऊगी कि धुनी व्याकरण की चीज़ हैगी है, ठीक है। धुनियां बारे कित्ते गल करांगे कि दंती जिहड़ी उल्टी जीबी वो सारियां धुनियां हैगियां, ठीक है जी। उस तो बाद ये सारा एक मतलब कि लैके चलांगे। ये जिहड़ा नॉर्मल सीगा जो भाषा बारे डिस्कस करना, उप भाषा बारे लिपि ते एक टकसाली भाषा एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि भाषा नूं लैके जिहड़ी सीगी कि पंजाब विच भी हुण कितनियां प्रकार दीयां भाषावां या होर भी किसी भी खेतर च चले जाइए आपां उत्थे जिहड़ियां उपभाषावां होणगीਆਂ ही होणगीਆਂ। बोलन का स्टाइल सब दा अलग-अलग होगा, कोई किसी डायलैक्ट विच बोलदा है, कोई किसी डायलैक्ट विच बोलदा है, सब दे एक वो भाषा नूं बोलन का अलग-अलग तरीका हुंदा है, ठीक है जी। ये सीगा अज अपना जिहड़ा शुरू किया आपां पंजाबी नूं लैके, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट सीगा। हुण कल आपां थोड़ा होर इहनूं अगे जाके लैके जावांगे जिहड़ा आपां व्याकरण बारे डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो ये सीगा पंजाबी बारे अपनी फर्स्ट लैक्चर। तो जे तुहानूं वधिया लगी होवे वीडियो तुहानूं जरूर लाइक करो, तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो टैलीग्राम ते भी चैनल बनया होया है, तो कोई भी नोट्स वगैरह जिहड़े आ तुसीं उत्थों लै सकदे हो वाला चैनल सबसक्राइब करके। थैंक यू।